Again, in the second part of the talk, my purpose is that we become better priests and we exercise much better our pastoral ministry. That is my purpose. We become better priests and exercise our ministry more effectively. That is my purpose. The Lord gives an occasion really to listen to it. First of all, we tend to give more importance to the doing level. The same Father Andrews wrote to me as I was studying in Rome. Man's personality, Father Roy, is developed in 3 areas of being, having and doing. Today's priests and religious are more worried about having and doing, forgetting the being, he said. Saint John Paul II repeatedly said we should give importance to the witness of being than doing. If your being level is not all right, you will be building your own Tower of Babel to come to a crash. Sit at the Lord's feet like Martha of Bethany to become a meaningful Martha. Like Mary of Bethany, sit at his feet. Then only you will become a meaningful Martha. Listen to the word. All spirituality is this. Listening to the word is conception. We can't give birth without conceiving, like test tube babies. Conceive first, then only giving birth. Conceiving is moment of prayer. Conceiving is moment of listening to the word of God. Conceiving is our meditation. We priests are called to conceive Jesus in our heart through our moments of prayer, reflection, meditation, recollection. We should not think our spiritual exercises are for a joke. No. Otherwise, it will be like building our own Tower of Babel. That's what I would say. First of all, there are also religious are there. We priests are obliged also to live or practice the evangelical counsels. We start with that: chastity, poverty and obedience. It is applicable to diocesan priests also. Now, priestly renewal, sanctification, commitment cannot take place without honest examination of your life of chastity. In the context of religious, it is mentioned in Canon 599. Afterwards, those who have canon law books can look at it. And in the context of the diocesan priest, it is in Canon 277. Both of them very clearly say the reason behind it and how it is to be lived. First of all, for the sake of the kingdom of heaven, the chastity, kingdom of heaven, primacy to doing the will of God, preoccupation to doing the will of God, giving primacy to God. That is the purpose. Matthew 19:12. And also, as a sign of the world to come, people looking at you must be reminded of heaven. The Sadducees wanted to make fun of Jesus for his belief in resurrection. So he told them, you do not know the power of the Lord. You do not know the scriptures. In the kingdom to come, there is no giving in marriage or marrying. They will be like angels. So sign of the world to come. And then again another passage, 1 Corinthians 7 chapter 32 to 35. Pleasing the Lord for greater fruitfulness in an undivided heart. Married man pleases the wife. Married woman pleases the husband. I want you to please the Lord. That is the meaning of our chastity or celibacy. That is the meaning. This is the purpose. Are we really aware of it? That is the question. I don't want to. I can talk on each of these topics for hours together. But then, now for the time being, this is the biblical basis. Doing the will of God as a sign of the world to come, and then for greater fruitfulness in an undivided heart. 277 would say the diocesan priest promise of celibacy for being more available to the people of God.
What is the meaning of being a celibate and then not at all available to the ministry, to the people's need? Available to the people of God. It also says another point, that you can remain close to Jesus, closer to God. Wonderful explanations are given there. How is it lived? It is lived in celibacy. In the context of religious, it says celibacy. And perfect continence. Perfect continence. Continence means, ordinary word is purity. I would explain in this way. Avoidance of all thoughts, desires and actions which are permitted only in the context of marriage between the spouses. So, being unmarried alone doesn't make you a celibate according to the expectations of priesthood. Celibacy simply means being unmarried. But then celibacy lived in, here it would say, perfect and perpetual continence. Not only few days, lifelong purity. This is what we are called for. On a day like this, we are called to examine. Am I simply living like a married man, though I am not married? We have to ask ourselves. Let the past be bygone. The future is before us. Every day must be a blessing, my dear fathers. We should be honest in this. People are not ready to forgive. Your extracurricular relationship with persons of the opposite sex. Or nowadays we hear so much about pedophile cases also. Children are abused in many places. We have to be careful. You know the act about POCSO, protection of children from sexual offences. If the superior does not report the matter to the government, to the police authorities, immediately he may be arrested also for 6 months in prison. Diocese cannot rescue you. Why to go to that? Prevention is better than cure. You know the means. Traditionally, intense prayer life, special devotion to the Mother of God, hard work, healthy relaxation, meaningful relationship with the brother priest. So with all this, we have to re-examine today the promise of celibacy we have made. What is it here? It is called chastity, here celibacy. Practically, de facto, both are one and the same. Only that here we say vow of celibacy, chastity, because I always define the vow. Canon law defines in 1191. A vow is a deliberate and free promise made to God concerning some good which is possible and better. What is public vow? A vow is public when it is accepted in the name of the church by the lawful superior. So it is a public vow, that's all. But then what does it matter? Whether you promise to God in front of the church or you promise to the bishop in front of God. In conscience, both are binding. Both the religious and the diocesan priests make a promise to lead a life of purity, to live a life which is renouncing marriage. That is very clear. Henceforth, let not the people accuse. Ultimately, God is there now. So we have to have real respect and reverence for God. We should not promise one thing and leave another. Let us not go into these minute distinctions of the theologians, for example. I remember a story by Anthony de Mello. இன்னும் அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க, இப்படி அவர் சொன்னார், ஒரு ஏழை குடும்பத்துக்கு கல்யாண மண்டபம் கிடைக்கலையா, அதனால் கோயிலே சாப்பாட்டை வச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் பங்கு சாமியார். திடீர்னு பார்த்தா ராத்திரி ஒரே சத்தம். சின்ன சாமியார் சொல்லியிருக்காரு, என்ன கோயிலில் சத்தம் போடுறாங்க, போய் அதை கேளுங்க அப்படின்னு. அந்த சின்ன சாமியார் கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கி. அவர் சொன்னாரா, நீங்கள் தானே கோயிலை விட்டீங்க, நீங்களே போய் அடக்குங்கன்னு சொன்னார். அதோடு சேர்ந்து இன்னொன்று சொன்னாராம், ஏசுனா சாமி கானா ஒரு திருமணத்தில் இருக்கும்போது அப்போ அவர் முன்னாடி தானே எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க, தே ஏட் அண்ட் ட்ராங்க் அப்படின்னு வேற சொல்லியிருக்கிறார். உடனே பங்கு சாமியார் சொன்னாராம், பட் த பிளஸட் சாக்ரமெண்ட் வாஸ் நாட் தேர். But the blessed sacrament was not there. Why I am saying this? Whether you promise to God before the community or promise to the community before God, it is binding in your conscience. So that's enough. I don't want to go into detail of other things, time permitting. I can speak about it. And then the violation of it and how people have to take care of one another,
Community responsibility, bishop's responsibility on living. இல்லை நான் பூசை வைக்கிறேன், பிரசங்கம் வைக்கிறேன், கோயில் கட்டுறேன், அது வரைக்கும் ஆண்டவர் என் விஷயத்தில் தலையிடக்கூடாது. You have to live as a priest according to the commitment you made in accordance with Canon 1037. 1037ல் ஒவ்வொரு டயக்னேட் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஆப்ளிகேஷனை எடுக்கிறதா நீங்கள் சொல்லணும்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கு. ஓகே. ரெண்டாவது, a word about poverty. Already I spoke about it. Poverty. Again, the text here cited is 2 Corinthians 8:9. Though he was rich, for our sake he became poor. பர்ஃபெக்ட் காரித்தாஸ்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது, நமக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. பிரஸ்பிட்டரோரம் ஆர்டினன்ஸ் நம்முடைய டாக்குமெண்ட்டு முக்கியமாக அதை பற்றி வாலண்டரி பாவர்ட்டியை பற்றி ரொம்ப சொல்லுது. அவர் செல்வராக இருந்தும் நமக்காக வறியவரானார். சில சாமியார்களை பற்றி சொல்கிறாங்க, ரொம்ப எப்போ பிச்சைக்கார ஃபேமிலி அந்த குடும்பம், சாமியார் ஆனவுடனே எப்படி மாடி வீடு கட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஏழையாக இருந்தும் நமக்காக அவர் செல்வராக இருக்கார், சாமியார் ஆகிட்டு. அப்படி இன்னும் இந்த ஏழை கிராமம் ஒரு 4-5 வீடு மட்டும் பெரிய பெரிய வீடு, அதெல்லாம் சாமியாருங்க சிஸ்டருங்க வீடு. அது சாமியார் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை அதுக்கு பிறகு கட்டினது தான். Not to enrich yourself, enrich your relatives, you are becoming a priest. If you are not as sacrificing as your brothers and sisters, then your priesthood is to be questioned. It is not to enrich money. Later on we will take a text from the Bible. So this is the text. And then poor in fact and spirit. எல்லாருக்கும் in spirit தான் பிடிக்குது. Matthew's gospel தான் பிடிக்குது. Blessed are the poor in spirit. Luke's gospel, blessed are you poor, அது பிடிக்க மாட்டேங்குது. But the church wants the priest to be poor. The Holy Father Francis wants the church to be poor in fact and spirit. And it involves a life that is industrious, hard working, stranger to earthly riches. Stranger to earthly riches. Sober, பிச்சை எடுக்க சொல்ல, அதே சமயத்தில் ரொம்ப லக்ஸூரியஸாக இருக்காது. மிடில் கிளாஸ், லோ மிடில் கிளாஸ், சோபர், ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு earthly riches. இது எல்லாம் நமக்கு பொருந்தும். துறவிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது சொல்லுது 282 clerics are called to a simple way of life. சிம்பிளா இருங்க. The present Holy Father again and again says, be simple. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, what is over and above? Spend for the poor, not parade your wealth in front of others. Fathers, I honestly believe there cannot be poor and rich priests. It is the wrong understanding that somehow the priests tend to think if they are parish priests of a rich institution or rich parish, they are the owners, forgetting the fact that they are only stewards. They are only stewards. There can be no priest who can be allowed to die in the diocese. Diocese has to take care of all the basic needs. In many cases, maybe I am exaggerating, why some priests are over rich? Not because they have inherited from the family, they have inherited something. They have begged in the name of the poor more skillfully and shamelessly and used it for themselves. Collecting money in the name of the poor more skillfully and shamelessly and using it for themselves. Otherwise, there should not be a huge gap between priests, among the diocesan priests. It should not be more. But even if you have more money, you are supposed to spend for the poor and the needs of the church. That is our occasion. That's what Jesus says. I asked my professor for the Legram, with whom I had the joy of sharing the next room for 29 years now in St. Peter's. Father, nowadays so many articles come that Jesus was rich, it seems, Father. Father Legrand told me clearly, emphatically, because people don't want to be simple. Some of the American writers here and there, some writers, they write Jesus was a rich businessman, like that and all they are writing. Don't believe them, he said.
People want to impose their luxurious lifestyle on Jesus. நரிகளுக்கு வலைகள் உண்டு, வானத்து பறவைகளுக்கு கூடுகள் உண்டு, மனுமகனுக்கோ தலை சாய்க்கும் இடமில்லை. அப்படி சொன்ன இயேசு உண்மையாகவே ஏழையாக தான் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னார். Poverty. Again, why should you be poor? Resemblance to Christ. Resemblance to Christ. As I said, that little girl did not want to amass. Cardinal Tagle இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொன்னார். ஒரு நாள் ஒரு சனிக்கிழமை காலையில் இந்த மார்க்கெட்டில் கடை விற்கிறவங்களாம் எப்படி விலைலாம் இருக்குன்னு பார்க்க போனார். அப்போ ஒரு அம்மா, பழம் காய்கறி விற்கிற அம்மா வந்து ஒரு சனிக்கிழமை ஒரு 10 மணி 10:30க்கே வந்து எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறேன்னுச்சான். ஏம்மா நீ போகிற, இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சா உன் குடும்பத்துக்கு தேவையாக இருக்குமே, ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் கடைய முடியும்? இல்லை, அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சான், இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஒரு ப்ரேயர் மீட்டிங் இருக்குது, அதில் நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் சிலது, அதுக்காக தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். இருந்தாலும் ஜீசஸ் வில் அண்டர்ஸ்டாண்டு, நீ இவ்வளோ சீக்கிரம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லைன்னு இந்த கார்டினல் சொன்னார். உடனே வந்து அந்த அம்மா சொல்லிச்சான், நீங்கள் ஒரு பிஷப் தானே, நீங்கள் என் நம்பிக்கை அதிகமாக்கணும், இப்படி வந்து சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஷாக்காக போயிடுச்சு. Some of the people, ordinary people, they don't want to be greedy and we want to be greedy. டூ வீலர் வந்து கரகரன்னு சத்தம் போட்டே வந்துச்சு. அன்றைக்கி வரும்போது செமினாரி பக்கத்தில், ஸ்டெல்லா மேரேஜ் பக்கத்தில் ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட வந்து கொடுத்தேன் நான். இது இன்னும் செயின் இன்னும் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அப்படின்னோடனே அந்த ஆள் தரையிலே உட்காந்து அந்த பாக்ஸை கழட்டிட்டு கிரீஸ்லாம் போட்டு இன்னும் ரிப்பேர் பண்ணி சரியாயிடுச்சு. ஒரு 10-15 நிமிஷம் வேலை செஞ்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். நான் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு கேட்டேன். நான் சாமியார்னு தெரியாது அந்த ஆளுக்கு. 20 ரூபான்னு சொன்னேன். எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து 100 ரூபா ஆக்சுவலி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஒரு 60 ரூபா 70 ரூபா கேட்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ அப்ரிஷியேட் தட் மேன், தட் ஹிந்து who did not want to grab. John the Baptist says no, don't demand more than what is due அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மனநிலை குருக்கள்கிட்ட இல்லைன்னாக்கா நிச்சயம் மாற்றிக்கணும். வி ஷுட் பிகம் சிம்பிள். ஊரில் சொல்லுவாங்க, பொண்ணு நல்லா இல்லைன்னா கொஞ்சம் பவுன் போட்டால் அது வேலை போயிடும், கல்யாணம் தான் கட்டிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதே போல தான் மனசு ஆழம் இல்லை, ஆன்மீக ஆழம் இல்லை, தலையிலையும் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கிட்டு லாரியில் பொருட்களை ஏற்றி கொண்டு போகிற குருக்களை நாம் பார்க்கிறோம். பி சிம்பிள். தட் இஸ் தி இன்விடேஷன். What is your focus? Is it money? சில ஜனங்க சொல்கிறாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் சாமியார் காசு காசு காசுன்னு தான். நோ அக்கௌண்ட், பட் காசு காசு காசுன்னு தான். Let no one say that you amassed well at the expense of the people. At the expense of the people. So a word about obedience. So I have to speak some other things. Okay, just 3, starting with that. Obedience. நம்ம அடிக்கடி ஈவினிங் ப்ரேயரில் சொல்கிறோம் இல்லையா, though he was in the form of God, செமினேரியன்ஸ் பாடுவாங்க அப்படின்னு எழுத்து பாடுவாங்க. யார் சத்தமாக பாடுறாங்களோ அவங்க தான் கீழ்ப்படியதில்லை. obeyed even up to death on the cross. He obeyed even and death on the cross. யாரும் obey பண்ணணும்? those who have faith and love. Faith and love. If you don't have faith, you cannot obey in the church. If you don't have love, you will not obey in the church willingly. எவ்வளோ ப்ராப்ளம் கொடுக்க போகிறோமோ அவ்வளோ கொடுப்போம். In what does it consist? Submission of one's will to the will of the superiors. Submission of one's will to the will of the superiors. Religious, more radical obedience. But priests in the exercise of pastoral ministry, diocese priests, and also in living their life as priests. இதையும் ஆண்டவர் வந்து பார்க்கணும். By incoordination, I always say, it has a disciplinary purpose. You have a superior. Name Madras Diocese incoordinated. Disciplinary purpose. It has a personal purpose. All your basic needs will be taken care of. And you have a pastoral purpose. You are available to any parish, any institution of the Diocese of Madras, Archdiocese of Madras. That's what you commit yourself.
இதுவும் செலிபஸி ஒரு தடவை தான். இந்த கீழ்ப்படிதல் வந்து 2 தடவை. எனக்கும் என் வழி வரும் ஆயருக்கும் வணக்கம் செலுத்தவும் கீழ்ப்படிக்கவும் வாக்களிக்கிறேன். எங்கள் வயிறுதிராஜ் ஃபாதர் சொல்லுவார், வாக்களிக்கிறேன் அவன் சொல்கிறான், கிழிக்கிறேன்னு தானே சொல்கிறான் அவன். வாக்களிக்கிறேன்னு சொல்கிறதில்ல அப்படின்ட்டு கிழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான்னு சொல்லுவார். 2 சாமியார் பேசிக்கிறாங்க இந்த வாக்கு, ஃபாதர் forgive him, he doesn't know what he is saying அப்படின்னு சொல்லி. அதில் வந்து அதுவும் superiors take the place of God when they command in accordance with the constitutions அப்படின்னு இருக்கு ரிலிஜியஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்க, ஃபாதர் நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன், வாட் எ டெரிபிள் காட் ஹி வில் பி அப்படின்னு. ஏன்னா superior take the place of God. Another sister says, I think I became blind because I don't see God in my superiors அப்படின்னு. Whatever it may be, I am reminded of a beautiful passage in the book of Genesis 13th chapter. The quarrel between Abraham's servants and Lot's servants, and finally how Abraham resolves. What a beautiful passage for those of us who are rebelling, who are grumbling, who don't want to obey, who don't want to go to the place of assignment. சும்மா பிரசங்க மாட்டோம். ஜான் மரியவியானி திருநா அத்தனை வருஷம் ஆர்ட்ஸ்லே இருந்தார், ஏழையாக இருந்தார், இதுவாக இருந்தார். நீ அத்தனை வருஷம் ஒரு கிராமத்து பங்கல் நீ இருக்க தயாராக இருக்க, நான் அவனுக்கு மட்டும் அந்த பங்கு இவ்வளோ நாள் கொடுத்துருக்குறேன், எனக்கு கொடுக்கலையா சத்தம் போடுறது. What is the purpose of our becoming priest? Honestly, Father, we speak about the corruption of the politicians. Corruption as a parish priest, we have to call ourselves to question and be accountable. Corruption in the commitment we made at the time of the ordination. Are we not answerable before God? Abraham resolves it in this way. If you go to the right, I go to the left. If you go to the left, I go to the right. In other words, a man of God, a man of faith says, choose what you want. You are my nephew only. என்ன சொல்லிடுற, போடா அண்ணா மகன் போனா போதுன்னு கூட்டு வந்தா போய் தொலை அப்படின்னு அடிச்சு தொடுத்திருக்கலாம். அப்படி சொல்லாம, if you go to the right, I go to the left. If you go to the left, I go to the right. இன்னைக்கு வந்து உண்மையாகவே நான் தூத்துக்குடியில் கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி பேசும்போது என் கிளாஸ்மேட்ஸ் 2 சாமியார் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னாங்க, ஆண்டவரே இன்னைக்கு ஃபாதர் சொன்னதுனால நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே அவர் சொல்கிற மாதிரியே நான் கேட்குறேன், இந்த டயசிஸில் வந்து எந்த பங்குக்கு யாரும் போகலன்னு இஷ்டப்படுற நினைக்கிறாங்களோ அந்த பங்குக்கு என்னை அனுப்புங்க ஆண்டவரே, நான் போகிறேன்னு சொன்னார். ஏன் முன்னாடியே சொன்னார்? அந்த சமயத்தில் யுவான் அம்ப்ரோஸ் என்னுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃபாதர் எட்வர்ட்னு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், பேனர்லாரும் சரி நாங்களாம் ஒன்றா படித்தோம் கர்மாத்தூரில். இந்த எட்வர்ட் வந்து சொன்னார், ஆண்டவரே ஐ ஸ்டாண்ட் பை திஸ் ப்ராமிஸ், if only all the major superiors and bishops hear these words from some of their priests, most of the problems during the time of transfers will be solved. Ready to go to any parish, any institution. Otherwise you don't believe like Abraham. And Abraham is strengthened. அப்ரஹாம் தனியா இருக்கும்போது ஆண்டவர் வந்து சொல்றார், திருப்பி renewal of the promises. What a wonderful scene. That is obedience. Finally, நம்ம பல சமயத்தில் நம்ம சொல்கிறோம், ஜீசஸ் டைட் பிகாஸ் ஆஃப் லவ் ஃபார் அஸ். எவ்வளவுதான் ஒரு அன்பு இருந்தாலும் ஜெசமனி தோட்டத்தில் ஆண்டவரே கூடுமானால் இந்த துன்ப காலம் என்னை விட்டு அகலட்டும் தான் சொன்னேன். கடைசியாக தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றத்தான். If you pray more, the Lord will be praying to you. The Son is praying to the Father, Father, take this cup away from me. The Father is praying to the Son, drink this cup. Every time we pray, maybe the Lord will be praying to us. So we neglect our prayer life. We don't want silence during moments of adoration, because the Lord will be speaking to us, asking us difficult questions, asking us to do difficult things. We have to be careful. So நம்ம சொல்ல எவ்வளோ சொல்ல, ஃபாதர் இப்படியே விட்டு போயிருந்தா அவருக்கு பிடிச்சவங்களுக்கே நல்ல இடம் கொடுக்குறாரு, அந்த பேரில் கொடுக்குறாரு, இங்கே இருக்குது, என்ன பண்ணுறது? பட் எக்லெசியாஸ்டிக்கல் சர்க்கிள்ஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபிகல்ட். என்ன ஃபாதர் செகண்ட் செஷன் வந்தவனா ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு அனுப்பியிருக்கிறாரு அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த சாமியாரை வந்து ப்ரோக்ரேட்டராக போட்டிருக்காரு, நான் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினேன், நீ டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கின, நீ திருட, அதனால் அவர் நல்ல அக்கௌண்ட் கொடுப்பாரு, அதனால் ப்ரோக்ரேட்டராக போட்டிருக்கிறார். என்ன பண்ணுறது? டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கி திருடனா இருக்கிறேன். We cannot have full proof evaluation with regard to evaluating the moral integrity of the persons. Whatever it may be, nobody can take away from you what is due.
Okay, I briefly commented on the 3 evangelical councils. Of course, the prayer life in the canon law, one of the things that is given is 276. So now we have to know, diocesan priests have something unique in the means of sanctification. That is, for example, by the faithful fulfillment of the pastoral ministry, they are sanctified. You are sanctified by the faithful fulfillment of the pastoral ministry. This is unique to diocesan priesthood. நல்லா பூச வைக்கணும், முக்கியமாக அதுதான். Celebrate the Mass, my dear fathers, very devoutly. Please break the word of God even during weekday masses. Kindly do not say, I give long introduction. இப்போ நான் எவ்வளோ நேரம் நின்றுக்கிட்டு பேசுகிறேன், எவ்வளோ நேரம் நின்றுக்கிட்டு கேட்க முடியுமா? 4 சென்டென்ஸுக்கு மேலே இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுக்காதீங்க தயவுசெய்து. என்னுடைய பர்சனல் கன்விக்ஷன். 4 சென்டென்ஸ் 5 சென்டென்ஸ் இப்படி அதிகமாக கொடுக்குறீங்கன்னா ஜனங்களை உட்கார வச்சுட்டாவது பேசி தொலைங்க. Going on giving long introduction, unending. In today's gospel, in today's first reading, why do you anticipate the newness of the gospel already there? 3 minutes homily. Suppose you finish mass in 25 minutes. What does it matter if you finish the weekday mass in 30 minutes? Time illa father, வேலைக்கு போறாங்க father. No. Father Legrand again told me, never break the bread unless you break the word. 3 minutes homily can be preached effectively, and especially during the funeral and marriage, people come who never came to the church. Some priests do not make use of the occasion to proclaim the values of the family, to proclaim the faith in the resurrection. What a wonderful opportunity, my dear fathers. By the faithful fulfillment, of course, I spoke about prayer life, and then divine office. Divine office, you know, many do not know. எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, நான் மொபைலில் ப்ரேயர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. செஞ்சால் சரிதான், அது செய்யாததுக்கு தான் ஆடியோ ப்ரேயர் பற்றி நான் சொன்னேன். கேனன் லா யூசஸ் 2 words more obligatory than all other things. என்னன்னு கேட்டால், ஒன்று டிவைன் ஆஃபீஸு, நம்முடைய பிரேவரி, இன்னொன்று ஆனுவல் ரிட்ரீட். இது ரெண்டுக்கும் the word used is the word that is used is obliged. Obligatione tenetur அப்படின்னு சொல்லி obliged இந்த வார்த்தை வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றதெல்லாம் ரெக்கமெண்டட். இப்போ முக்கியமாக இந்த டிவைன் ஆஃபீஸ், எங்கள் செல்வநாதர் ஆண்டவர், பழைய முன்னாள் ஆண்டவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, வத்திக்கான் சங்கத்து மேலே, முக்கியமாக சாக்ரோ சாங்கம் கொன்சிலியம் மேலே ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். ஏன்னா அந்த சாக்ரோ சாங்கம் கொன்சிலியத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னாக்க, இது போல் மார்னிங் ப்ரேயர் அண்ட் ஈவினிங் ப்ரேயர் ஷுட் நாட் பி ஒமிட்டட் வித்தவுட் கிரேவ் ரீசன். ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னா, அப்படின்னா மற்ற ப்ரேயர்லாம் வித்தவுட் கிரேவ் ரீசன் ஒமிட் பண்ணிடலாமா? ஏன் அப்படி சொன்னாங்கன்னே தெரியலையே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டேன். ஆஃபீஸ் த ஓல்ட் டே இஸ் சாங்டிஃபைட். மைனஸ் செமினரி அம்மாவை கேட்டதுக்கு, எதுக்கு நீங்கள் வந்து சாமியார் ஆகணும் பிள்ளைன்னு கேட்குறதுக்கு, அந்த அம்மா சொன்னாங்க, இது போல் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்க ஒரு பிள்ளை வேணும் இல்லை சாமி அப்படின்னு சொன்னாங்க. பங்குக்காக ஜெபிக்க, எல்லாருக்காகவும் நம்ம வந்து வேண்டிக்கொள்ள, நம்ம வந்து இந்த டிவைன் ஆஃபீஸினுடைய முக்கியத்துவம் வந்து நமக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து தெரியணும். அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது பர்மனன்ட் ஃபார்மேஷன், ongoing formation. Permanent formation. எந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம இதில் நிறையா ஃபாதருங்கெலாம் இருக்கிறாங்க, நிறையா படிக்கிறாங்க, எழுதுகிறாங்க. ஜெரி வந்திருக்காங்க, இன்னைக்கு கூட ஒரு புதுசாக ஒரு புக்கு, லேர்ன் சம்திங் நியூ எவ்ரி டே. லேர்ன் சம்திங் நியூ எவ்ரி டே. டூ சம் குட் எவ்ரி டே. யூ வில் பி யங் அண்ட் அட்ராக்டிவ் அண்ட் சார்மிங் till the very end. Learn something new every day. Do some good to some person every day. Then you will be really young and attractive lifelong. எந்த அளவுக்கு நம்ம புதுசாக கற்றுக்கிறோம்? Recent documents of the church have we really known? ரிலிஜியஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேனன் லாவில் 3 கேனன் 659, 660, 661 3 வந்து அவங்களுடைய இந்த பெர்மனன்ட் ஃபார்மேஷனை பற்றி ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லியிருக்கு.
இந்த டயசன் பிரீஸை பொறுத்தையும் சட்டம் 279 மிக அழகாக சொல்லியிருக்குது. கடைசி வரை உதாரணமாக பார்த்தேன், எங்கள் பழைய ஆண்டவர் மைக்கேல் அகஸ்டின் வந்து உயிராக இருக்கிற வரைக்கும் டெய்லி ஏதாவது இமெயில் அனுப்புனா காலையில் விழுந்தோடனே இமெயில் பார்த்துட்டு தான் பதில் பண்ணிட்டு தான் அவர் போவார். அதே ஒரு சாமியார் ஒரு பெரிய பாரிஷில் இருந்தார். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கம்ப்யூட்டர் இந்த ட்ராயிங் ரூமில், என்ட்ரன்ஸ் ரூமில் இருந்துச்சு. நான் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார். நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்புங்க, நான் பதில் போடுறேன்னு சொன்னேன். ஐயோ, அவருக்கு 50 வயசு கூட ஆகலை. நான் கம்ப்யூட்டர்லாம் தொடர்றதே கிடையாது, எங்கள் அசிஸ்டன்ட் தான் பார்த்துக்குவார். இமெயில் அனுப்ப தெரியுமா? இன்னும் தெரியாது. ஒரு ½ டே எடுக்குமா ஒரு இமெயில் அனுப்புறது எப்படின்ட்டு. He has already died. They are dying at the age of 30. They will be buried at the age of 80. அவ்வளோதான். When you stop learning, you have stopped living. Commenting on Moses encountering the Lord in the burning bush, the great Cardinal Martini, rector of Biblicum, rector of Gregorian, former rector of Gregorian, says, Moses did not lose the sense of wonder at the age of 80. 40 years in the court of Egypt, 40 years in the land of Midian, 40 years leading the people of God. Maybe, according to him, 80 years when Moses was called. He did not lose the sense of wonder. ஒன்றுமே கற்றுக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு சில நேரத்தில் நம்ம நேரத்தை வீணடித்து கொண்டே இருக்கிறோம். We need to learn every day something new. Every day. At least half an hour for some serious reading. People in the world know outside. எங்கள் இதில் எம்ஐபி ஃபாதருடைய குக்கு ஒரு அம்மா இருக்குது, லூகாஸ்ன்னு தெரியும், டிரைவர் இருக்கான், அவன் ஒய்ஃப். அது வந்து டியூட்ரானமி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கோட் பண்ணுது என்கிட்ட. நான் வந்து எங்கள் செமினேரியன்ஸுக்கே தெரியாதுமா, உனக்கு எப்படிமா தெரியும் அப்படின்னு கேட்டேன். அது சொல்லிச்சு, ஃபாதர் 4 மணி நேரம் சமையல் பண்ணுறேன், எப்போ பார்த்தாலும் அவர் பெரிய ஸ்பீக்கர் வாங்கி கொடுத்தாரு, உங்கள் பைபிள் தான் ஃபாதர் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது, இந்த மாதம்லாம் டியூட்ரானமி அதிகமாக கேட்டோம் ஃபாதர் சொல்லி. சாமியாருங்களுக்கு தெரியல, 6ஆம் கிளாஸ் படித்த பொம்பளைக்கு வந்து இவ்வளோ நல்லா தெரியுது, பைபிள் தெரியுது. பைபிள் தெரியாத சாமியாருங்க இருக்கிறாங்க. நான் இன்னைக்கு சொன்னேன், 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது பிரதர்ஸ் கிட்ட, ஐயோ நம்ம வாழ்நாள்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம், திருப்பி கடவுள் உங்கள்கிட்ட என்ன வர வேண்டும்னு கேட்டால் நான் சொன்னேன், சென்ட் பீட்டர்ஸில் திருப்பி ஃபஸ்ட் இயர் ஃபிலாசபி படிக்கணும்னு நான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஐ டோன்ட் நோ வாட் த பிரதர்ஸ் தாட். Some 70 of them clapped for 2 minutes without break. என்ன நினச்சி தட்டினாங்களோ தெரில. கடைசியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் வாட் ஐ டோல்டு. நம்ம வந்து இந்த ஆடியோ பைபிள் இல்லை, என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னென்னா அதாவது கான்ஃபரன்ஸில் கொஞ்சம் நேரம் குறையட்டும்னு தட்டியிருப்பாங்கன்னு. அப்படி கிடையாது, அப்படி நினைக்கல. அப்புறமா நான் சொன்னேன், திருப்பி வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஃபிலாசபி படித்தா 7 வருஷம் இருக்குது, அதுக்குள்ளே பைபிளில் பாதியவாவது நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு பிரசங்கம் வைக்கும்போது நல்லா எஃபெக்டிவாக ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வச்சு வைக்கலான்னு நான் சொன்னேன். They were very happy. அதான் சொன்னேன், especially young priests, the whole life is before you. Those of us who are old, we have wasted our time. Why can't you be a blessing every day? Why can't you be a blessing? Do some good, achieve something, learn something, contribute for the greater good of the diocese. We should be blessing. When God called Abraham, He called us to be blessing. So I don't know how much time is left. So okay, I just want to take so many passages reading the Bible. I like St. Paul's letters. I request you, those of you who copy, Paul never wrote any of his letters, that we may read 3 verses. Most of the letters of St. Paul கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா 20 நிமிஷம் தான். நம்ம கண்டினியூஸாக கேட்குறது என்னன்னு பார்த்தா, இந்த குருத்து ஞாயிறு அன்னைக்கும் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கும் 2 அதிகாரத்தை வாசிக்கிறோம். பெரிய வெள்ளிக்கிழமை யோவான் 18-19, இப்போ குருத்து ஞாயிறு அன்னைக்கு மத்தேயு நற்செய்தி, மார்க் நற்செய்தி, லூக்கா நற்செய்தி, ஒவ்வொரு வருஷமும் 2 அதிகாரம். இதுதான் வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் ரீடிங் ஆஃப் த பைபிள். நான் சில சமயத்தில் நினைக்கிறது, 20 நிமிஷம் சத்தமாக இதை போட்டு விட்டா, நான் பணிபுரிந்த விரியோர் பங்கில் டெய்லி மக்கள் இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க, 1/2 மணி நேரம் கேட்குறாங்க, ஃபாதர் போட்டு விட்டுறார் வரிசையாக ஒவ்வொரு நாளும்.
whole village of 5,000 people listen to the word of God and begin their day and then other prayers. ப்ராப்ளம் இருக்கிற சிட்டியில் நீங்கள் யோசிக்கலாம். மற்றபடி பூச 6:30 ஆரம்பிக்கணும், 6 மணிக்கு. நம்ம மக்களுக்கு பைபிள் தெரியல, பெந்தகோஸ்டில் போகிறாங்க, அங்கே போகிறாங்க, இதுன்னு சொல்லிட்டு we don't know our sheep. Shamelessly we are saying sheep stealing. பங்கு மக்களை சந்திக்காதவர்கள், அவர்களோடு நெருங்கிய உறவு இல்லாதவர்கள் எல்லாம் தயவு செய்து ஷீப் ஸ்டீலிங்கே பேசாதீங்க. You don't know your sheep, and then after some time somebody has taken away, they have been stolen. அதுக்கு என்னன்னா, நம்முடைய பாஸ்டரல் மினிஸ்ட்ரியில் நிச்சயமாக நம்முடைய கடமைகள்லாம் தெரில. முக்கியமாக நீங்கள் படித்து பார்க்கணும். ப்ரீச்சிங் மினிஸ்ட்ரி 528:10:1, 528:10:2 சாங்டிஃபைங் மினிஸ்ட்ரி, 529 சட்டத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் நான் சட்டம்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, எல்லாம் வத்திக்கான் சங்கம் தான். ஒயர்ஜிராய் சொல்லுவாங்க, கேனலாவை பார்த்து வத்திக்கான் சங்கம் சொல்லுமா, நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் அப்படின்னு அது சொல்லுமா. வாட் ஐ ஸ்பீக் இன் தியலாஜிக்கல் லாங்குவேஜ், யூ ஸ்பீக் இன் ஜூரிடிக்கல் லாங்குவேஜ். இதெல்லாம் கிறிஸ்துஸ் டோமினோஸ்லேருந்து, பிரஸ்பிட்டரோரம் மோஜினிஸ்லேருந்து, இதுலேருந்து எடுத்தது தான். 529 இருக்கு. எல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கு. பங்கு சாமியார் எப்படி வீடுகளை சந்திக்கணும், மக்களை தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க துயருற்று இருக்கும்போது ஆறுதல் சொல்லணும், தப்பு செய்யும்போது திருத்தணும், எல்லாம் அதில் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கு. இதெல்லாம் செமினாரில் நமக்கு சொல்லி தான் கொடுத்துருப்பாங்க, நிச்சயமாக சொல்லாமல் இருக்க மாட்டேன். முக்கியமாக நம்ம ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் பேசேஜஸ் இஸ் 1 Thessalonians. பைபிளில் இருக்கா? ஆமாம். 1 Thessalonians 2nd chapter 1 to 10 அதை படித்து பவுலினுடைய அனுபவம் தெசலோனிக்கே மக்களுக்கு எப்படி பணிபுரிந்தார்னு படித்து எப்படி வாழ்ந்தார். இதில் என்னென்னா, அதான் வான்வா கார்டினல் ஆனார். அவர் ஸ்கிரிப்சர் ஸ்காலர். அவர் இதை பற்றி எழுதும்போது சொல்லியிருக்கிறாரு, மாரல் இன்டெகிரிட்டி, அப்பஸ்டாலிக் சேரிட்டி. இந்த பகுதிக்கு அவர் அப்படி தான் டைட்டில் கொடுத்துருக்கார். ஐ ரெட் இன் இட்டாலியன். ஐ ஸ்போக் ஸோ லாங் அபவுட் மாரல் இன்டெகிரிட்டி. Do you have moral integrity? Paul has. Please, one of you read this, Father, that passage. நீங்கள் படி. மாதா டிவி புகழ் சத்தமாக 1 Thessalonians 2. நான் ஐ வாண்ட் டு கமெண்ட் ஆன் இட் அண்ட் ஃபினிஷ் இட். மாரல் இன்டெகிரிட்டி இருக்குதா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு? அதுதான் ஐ வாண்டட் டு சே. மாரல் இன்டெகிரிட்டி. செகண்ட் அப்பஸ்டாலிக் சேரிட்டி. அப்பஸ்டாலிக் சேரிட்டி இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இந்த பவுலினுடைய அந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபாதர்ஸ் நினச்சி பார்த்து அது போல் வாழ நீங்களும் நானும் முயற்சி எடுப்போம். அதுதான் என்னுடைய ஆசை நிறைவு. ஓகே. பவுலடியார் தெசலோனிக்கே எழுதிய முதல் திருமுகம் பிரிவு 2 இறை வார்த்தைகள் 1 முதல் 10. சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் உங்களிடம் அந்த நோக்கம் வீணாகவில்லை என்பது உங்களுக்கே தெரியும். பாருங்க, அவங்ககிட்ட போன நோக்கம் வீணாகல. பங்கை விட்டு இப்போ மாற போறீங்க சில பேர். இப்படி நம்ம சொல்ல முடியுமா? உங்களிடம் அந்த நோக்கம் வீணாகலப்பா. ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ, இந்த ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ, அந்த ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ அதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிட்டம்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? கேட்டுப்பாங்க. இன்னும் மாறாமல் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அடுத்த வருஷம் மாறினா, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் மாறினா, உங்களிடம் வந்த நோக்கம் வீணாகவில்லை. உங்களை கட்டி எழுப்ப வந்தேன், என்னை மட்டும் கட்டி எழுப்பிக்கல, உங்களை நிச்சயமா கட்டி எழுப்பினேன் அப்படின்னு சொல்லணும். பாருங்க, உங்களிடம் வரும் முன்பே பிலிப்பி நகரில் நாங்கள் துன்புற்றோம், இழிவாக நடத்தப்பட்டோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். தொடர்ந்து. இருப்பினும் பெரும் எதிர்ப்புக்கிடையில் கடவுளுடைய நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்க நாம் கடவுளிடமிருந்து துணிவு பெற்றோம். பாருங்க, மற்ற பங்கெல்லாம் அடிபட்டிருக்கோம், அதப்பட்டிருக்கோம், திட்டு வாங்கியிருக்கோம், மொட்டை கடிதாசி எழுதியிருக்கிறாங்க. மனசு உடஞ்சில்ல, துணிவு இருக்கு. கடவுள் துணிவு கொடுத்தார் இந்த பங்கில் வேலை செய்ய. தொடர்ந்து படிங்க. எங்கள் அறிவுரைகள் தவற்றையோ கெட்ட எண்ணத்தையோ வஞ்சகத்தையோ அடிப்படையாக கொண்டவை அல்ல. அந்த காலத்தில் கூட ஈவன் ஃபார் செக்ஷுவல் ஃபேவர்ஸ் சம் வேர் ப்ரீச்சிங் த காஸ்பல். தவற்றையோ கெட்ட எண்ணத்தையோ வச்சு நான் அவங்ககிட்ட வரல, சரியான நோக்கத்தோடு தான் வந்தேன். ஆண்டவரை கொடுக்கணும்னு தான் அவங்ககிட்ட வந்தேன். பாருங்க, நாங்கள் தகுதி உடையவர்கள் என கருதி
நற்செய்தியை கடவுளே எங்களிடம் ஒப்படைத்தார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, நான் ஃபர்ஸ்ட் மாஸில் ப்ரீச் பண்ணும்போது நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், ஆண்டவரே உம் திருமுன் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களே எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர், எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அந்த 2வது யூக்கரிஸ்டிக் ப்ரேயரில் சொல்லும் போலாம் எனக்கு இப்போ கூட சிலிர்க்கிறது. எனக்கு தகுதி இல்லை, தகுதி உடையவர் நீ ஏற்றுக்கிட்ட, நாங்கள் தகுதி உடையவர்கள் என கருதி கடவுளே எங்களிடம் நற்செய்தியை ஒப்படைத்தார். தகுதி இல்லை, தகுதி இல்லைன்னு கடவுள் கொடுத்திருக்கார் நற்செய்தி. பாருங்க, அதற்கேற்ப நாங்கள் பேசுகிறோம், மனிதர்களுக்கு அல்ல, எங்கள் இதயங்களை சோதித்தறியும் கடவுளுக்கே உகந்தவர்களாய் இருக்க பார்க்கிறோம். அதான், நம்ம யாரை ஏமாத்தினாலும் கடவுளை ஏமாற்ற முடியாது, கடவுளுக்கு உகந்தவர்களாக இருக்க பார்க்குறோம். இதான் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு மனசுல வர வேண்டியது. படிங்க தொடர்ந்து. நாங்கள் என்றும் போலியாக உங்களை புகழ்ந்ததே இல்லை, இது உங்களுக்கு தெரிந்ததே. போதனை என்னும் போர்வையில் நாங்கள் பொருள் பறிக்க பார்க்கவில்லை. பத்தி சொல்லிட்டேன், போதனை என்னும் போர்வையில் பொருள் பறிக்க பார்க்கவில்லை. இதை விட என்ன நம்முடைய சிம்பிள் லைஃப்? போதனை என்னும் போர்வையில் நாங்கள் பொருள் பறிக்க பார்க்கவில்லை. இதற்கு கடவுளே சாட்சி. சரி, போதும் தம்பி, நேரம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தொடர்ந்து பவுல் சொல்றாரு, நாங்கள் ஒரு தாய் தன் குழந்தைகள் மீது ஏக்கமாக இருப்பது போல நற்செய்தியை மட்டுமன்றி எங்களையே கொடுத்து விட தயாராக இருந்தோம். கனிவுடன் நடந்துக்கணும். we are gentle among you. செமினேரியன்ஸ் நான் சொன்னேன், பாட தெரியாது, ஆட தெரியாது, மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளே பண்ண தெரியாது, படிக்க தெரியாதுன்னு சொல்லலாம், ஈஸியாக பொலைட் ப்ரீஸ்ட்னு சொல்லலாம்ல. அவர் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன்ப்பா அப்படின்னா சொல்லலாம்ல, அப்படி நடந்துக்கலாம் இல்லையா? சண்டைக்காரன்பா அவரு, எரிஞ்சு விழுவாருப்பா அப்படி சொன்னா நமக்கு பெருமையா? நம்ம மக்கள்கிட்ட கனிவுடன் நடந்து கொண்டோம், தாயை போல நடந்து கொண்டோம், நற்செய்தியை மட்டுமன்றி எங்களையே கொடுத்து விட நாங்கள் தயாராக இருந்தோம். என்ன சொல்ற? தந்தை போல உங்களை ஊக்குவித்தோம், அறிவுறுத்தினோம். அப்பாவா இருந்தேன், அம்மாவா இருந்தேன். எல்ஸ்வேர் இன் கலேஷியன் 4th chapter, நாங்கள் உங்களிடையே வந்தபோது தேவதூதரை போல ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். ஏன்? இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதை போல நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். வேண்டுமானால் உங்கள் கண்களையே பிடுங்கி கொடுக்க தயாராக இருந்தீர்கள் அப்படின்றார் பவுல். இப்படி தாயை போல தந்தையை போல இருக்கிற குருவை மக்கள் தேவதூதராக இயேசு கிறிஸ்துவாக ஏற்றுக்கொள்கிறாரமே பாருங்க. கடைசியா இந்த ஒரே ஒரு வசனம் ரொம்ப, அதுக்கு முன்னாடி நான் எங்களுக்கு உரிமை இருந்தோம், உங்களுக்கு சுமையாக இராதபடி காப்பகலாய் உழைத்து கொண்டே நாங்கள் நற்செய்தி அறிவித்தோம்னு சொல்றார். அதை விட இந்த 10வது வசனம் மட்டும், யூ டேக் இட் யுவர் ஹார்ட். நம்பிக்கை கொண்டுள்ள உங்கள் முன்பாக 3 வார்த்தை சொல்றார். நாங்கள் தூய்மையோடும் நேர்மையோடும் குற்றமின்றியும் ஒழுகினோம். we were pure, we were honest and we were blameless. தூய்மையோடும் நேர்மையோடும் குற்றமின்றியும் ஒழுகினோம். ஏற்கனவே ஒரு தடவை கடவுள் சாட்சின்னு சொல்ற, இப்படி ஒழுகினோம் என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சி, கடவுளும் சாட்சின்னு முடிக்கிறோம். Every minister of God must be able to say. That's why this special day today. I will be able to say at the end of every year, every semester, I was pure before you, I was honest before you, I was blameless before you. 2 கொரிந்தியர் 6 சொல்றார், எவரும் குறை கூறாவண்ணம் எங்கள் திருப்பணியை ஆற்ற நாங்கள் விரும்புகிறோம். பியூட்டிஃபுல் சென்டென்ஸ். எவரும் குறை கூறாவண்ணம் எங்கள் திருப்பணியை ஆற்ற விரும்புகிறோம். வெரி பியூட்டிஃபுல். எல்லாரும் ஆரோனுடைய ஆடைகள் மாதிரி மக்களை சுமந்து செல்கிறோம். அந்த மக்களுக்கு இடர்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆரோனுடைய தோள்பட்டையில் 6 கோத்திரத்தினுடைய பெயர், இன்னொரு தோள்பட்டையில் 6 கோத்திரத்தின் பெயர், நெஞ்சில் 12 கோத்திரத்தினுடைய பெயர். மக்களை நெஞ்சில் சுமந்து கொண்டு, மக்களை நம்முடைய தோளிலே தாங்கிக் கொண்டு, ஆண்டவரிடம் கொண்டு சேர்ந்து அவர்களுக்காக ஜெபிக்கின்ற, வழி நடத்துகின்ற குருக்களாக இருக்குமாறு ஆண்டவர் நம்மை மாற்றுவாராக. அன்பு தாய் அன்னை கன்னிமரியார் நமக்காக பரிந்து பேசுவாராக. ஆமென்.